अपने दोनों हाथ खड़े करके उच्ची आवाज नाल हालेलुया दा नारा बोल। इस दिन ਲਈ जो है अभ्यास कर रहा सी कि ਅਸੀਂ परमेश्वर के नाम ਨੂੰ ਕੀ ਆ उस दिन की देनी आ उस्तत। उस दिन परमेश्वर के नाम ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ देनी आ महिमा। हालेलुया हालेलुया। ये जो तुसी उपराला देख रहे हो ये सारा यूथ का है, साडे पिंड बिशनीवाल का है, सब का उपराला है। मैं अपनी 24 साल की जिंदगी में ये पहली बारी वेख रहा है कि किसी पिंड में किसी यूथ ने सारा कुछ किया होवे। अरेंज सारा यूथ करता है। असी बहुत सारे पिंडों में कन्वेंशन अटेंड करन जाने हैं, उत्थे यूथ अरेंज करता है, पर यह फर्स्ट टाइम हो रहा है कि स्टार्टिंग तो लैके वर्शिप तो लैके खुदा दे वचन तो लैके अखीर तक सारा कुछ यूथ कर रहा है। यूथ नहीं कर रहा। जे असी परमेश्वर के नाम के नाल चल रहे हैं ना, तो परमेश्वर सानू ये समझ और बुद्ध दे रहा है कि असी उहदे नाम दे विच की अगे वधदे जाइए। हालेलुया। इस कन्वेंशन नूं कराउण दा जो मकसद सी, जो साडा थीम सी, साडा थीम सी कन्वेंशन ऑफ डिसाइपल्स, चेलियां दी सभा। चेलियां दी सभा ये नहीं कि जो परमेश्वर के खादम लोग ने उही चेले ने, वो परमेश्वर के दास ने। चेले वो ने परमेश्वर के वचन दे विच लिखा है कि तुसी धरती के कोने कोने ते जाके मेरे नाम दे विच लोकां नूं की बनाओ, चेले बनाओ। इस कन्वेंशन का थीम जो है कन्वेंशन ऑफ डिसाइपल्स, चेलियां दी सभा। चेले वो ने जो परमेश्वर के नाम नूं की अगे वधाउंदे ने। परमेश्वर के नाम नूं अगे वधाउणा। जे तुहाडे कोल कुछ वचन है तो उस वचन नूं होरां दे नाल शेयर करना, उस नूं बोलदे ने चेले। परमेश्वर के चेले बनाओ। परमेश्वर ने कहा ना कि तुसी धरती के कोने कोने तक की है मेरे नाम दे विच चेले बनाओ। जो अज दी मेन वर्स आ, असी उस दे विच जावांगे। जो साडी मेन वर्स है कुलसिया दी किताब, ओदा 1 चैप्टर, ओदी 28 आयत। इस आयत नूं जदों असी लिया, ये परमेश्वर वालों चितार दे ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਭਈ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇਸ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੀ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਨ, उन्होंने सिद्ध करके प्रभु के हजूर दे विच पेश करना। सिद्धता, सिद्धता साडे विच कदों आउंदी है? असीं किवें सिद्ध हो सकते हैं? परमेश्वर के हजूर विच उही बंदा जा सकता जो सिद्ध होवेगा, जो परमेश्वर दी गल्लां नूं फॉलो करेगा, परमेश्वर के नाम दे नाल प्रॉपर चलेगा। जो सिद्ध होवेगा उही परमेश्वर के राज्य विच जाएगा। आओ असीं सिद्धता दे नाल सिद्धता नूं जानदे होए एक वचन दे विच जावांगे। मत्ती दी अंजील ओदा 5 अध्याय, मत्ती दी अंजील ओदा 5 अध्याय, ओदी पहली आयत तो पढ़ांगे। कृपा करके जल्दी पढ़ दिए। मत्ती दी अंजील ओदा 25 अध्याय, ओदे 1 वचन तो लैके 4 वचन तक पढ़ांगे। यूथ उसे विच स्वर्ग दा राज 10 कुआरियां वर्गा होवेगा ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸਾਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾੜੇ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਨਿਕਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਅਤੇ 5 ਚਤਰ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਖਾਂ ਸਨ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਤੇਲ ਲਿਆ, ਪਰ ਤੇਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਚਤਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੁੱਧ ਵਚਨ, ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਮੂਰਖ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਆਵੇਗਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 10 ਕੁਆਰੀਆਂ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਚਲਾਕ ਤੇ 5 ਮੂਰਖ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਚਲਾਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮਸਾਲਾ ਤੇ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾੜੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾੜੇ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੀਆਂ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਸਾਡੀਆਂ ਮਸਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਤੇਲ ਮੁੱਕ ਜੇ। ਜੋ ਚਤਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤੇਲ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਖਣੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਲਾੜੇ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਲਈ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਖਣੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸਾਲਾ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਤੇਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਆ। ਤੇਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ? ਜੋ ਤੇਲ ਹੈ, ਜੋ ਮੂਰਖਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹ ਤੇਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕੀ ਵੇਖਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਆ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਬੰਧਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੰਧਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਧਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ? ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ? ਸਭ ਬੋਲੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਸਭ ਬੋਲੀਏ, ਉਹ ਬੰਧਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਭਾਈ ਜੀ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਲ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਭ ਦੀ ਦੌੜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਸਵਰਗ ਰਾਜ। ਤੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਿੱਧਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏਗੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁੰਦਾ ਨਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆ, ਜੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਯੰਗ ਯੂਥ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰੇ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਚਨ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਸੀ, ਦਾਊਦ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਔਰ ਵਿਧੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ।
ਉਹ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਉਹ 10 ਕੁਆਰੀਆਂ ਸੀ ਜੋ 5 ਮੂਰਖ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਕੀ ਸਨ? ਚਤਰ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੂਰਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹ ਚਤਰ ਜੇ ਕੁਆਰੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣ ਸਕੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਾ? ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ? ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਲਾਸਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਵੇਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਫੈਲਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੇਮ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਅੰਤ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੀਏ, ਸੁਣਦੇ ਰਹੀਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ 'ਚ ਉਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਸ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨੇ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਾਲ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੱਧਤਾ ਦੇ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, 3 ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਧਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੱਤੀ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤੇ। 3 ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 3 ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ 3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਫਲ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 25 ਅਧਿਆਏ, ਉਹਦੀ 14 ਔਰ 15 ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਆਮੀਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੋੜਿਆਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ, ਉਹਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਧਨ ਆ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੱਦਦਾ, ਉਹਨੂੰ 5 ਤੋੜੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੱਦਦਾ, ਉਹਨੂੰ 2 ਤੋੜੇ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੱਦਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਤੋੜੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾ? 1। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯੋਗ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੋੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਨੂੰ 5, ਇੱਕ ਨੂੰ 2, ਇੱਕ ਨੂੰ 1। ਜਿਹਨੂੰ 5 ਤੋੜੇ ਦਿੱਤੇ, 5 ਤੋੜੇ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 5 ਤੋੜੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ 5 ਮਿਲੇ ਉਹਨੇ 5 ਤੋਂ 10 ਕਰ ਲਏ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਦਿੱਤਾ।
ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਫਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ 5 ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ 10 ਕਰ ਲਏ, ਜਿਹਨੂੰ 2 ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ 2 ਨਾਲ 1 ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ 5 ਵਾਲਾ ਵਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ 100% ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਨੇ 2 ਦੇ ਨਾਲ 1 ਹੋਰ ਐਡ ਆਨ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ 70% ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ 1 ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੇ 1 ਵੀ ਦੱਬ ਲਿਆ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ 33%। ਕਿ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਠੀਕ ਆ, ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਯੋਗਤਾ, ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਕੀ ਆ। ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ। ਯੋਗਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ 100% ਵਾਲੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਦਰਖਤ ਜਾਂ ਬੂਟਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਫਲ ਲਵਾਂ। ਜੇ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਅਮਰੂਦ ਦਾ ਦਰਖਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਸਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਗਾਇਆ, ਇੱਕ ਆਸ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਫਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਬਹਾਰ ਆਵੇਗੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਫਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਲਈ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਫਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਚਨ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਲ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੌਰੀ, ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਹੈ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਹੀ ਜਾਓਗੇ। ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਜੋ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮੱਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਲ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਗਹਿਰੇ ਭੇਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਵਾਲੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੂਥ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਯੂਥ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ
ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਰੂਟੀਨ ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕੀ ਆ? ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਆ, ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਸ ਸਵਰਗ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਖੁੱਲੇਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਔਰ ਪੁੰਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੇਖਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਲਈ? ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲੋ, ਕੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ? ਭਾਈ ਮਲਕੀਤ ਜੀ ਬੋਲੋ, ਕੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਲਈ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਪਾਸਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਸਿਰਫ ਬੋਡੀ ਉਹਦੀ ਆ, ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸਹੀ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਵਚਨ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਆ? ਗੱਲ ਕਰੇ। ਤੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਸੁਸਤੀ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੋੜਾ ਐਕਟਿਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇਂ, ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਭੈੜੀ ਚੌਕਸੀ ਨਾ ਰੱਖ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਚੌਕਸ ਬੈਠੇ ਆ? ਚੌਕਸ ਰਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਾਓ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖੋ। ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਾਲ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੋਗੇ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਤਾਂ ਲੱਭੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਿੱਖੋ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਪੈਂਡ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਆਪਣੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਬਰਕਤ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚੋਂ ਜਾਓ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵਚਨ ਚੁਰਾ ਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੁੱਕ ਦੇ ਸੀ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾੜ ਖਾਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੌਕਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਖੋ ਸਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਸ ਵਚਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪਵੇਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਬੈਠੋ। ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਣਾ। ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਿੱਧਤਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਿੱਧਤਾ ਐਵੇਂ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਮਿਲੂਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ।
ਸਿੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆਪਾਂ? ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਯੂਥ। ਕਿਹਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆਪਾਂ? ਯੋਰ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਯੋਸ਼ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਕਲੀਸਿਆ। ਕਿਸ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆਪਾਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੌਕਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਫੇਸ ਐ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਡੇ ਫੇਸ ਸਮਾਈਲੀ ਫੇਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਓ ਸਮਾਈਲੀ ਫੇਸ ਨਾ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦਾ, ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਘਮੰਡ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਮਾਈਲੀ ਫੇਸ ਲਾਉਨੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਸ ਮੂੰਹ ਉਦਾਸੀ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਐਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐ ਦੇ ਦੇ, ਐ ਦੇ ਦੇ, ਐ ਦੇ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਵਰਗ ਔਰ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ, ਧਰਮ ਔਰ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਆ? ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੰਗੋ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚੋਂ ਫਲ ਮੰਗੋ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਹੋਣੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਰਮ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਔਰ ਮਾੜੇ ਕਰਮ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਯਾਲੀ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਏ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਲਗਾਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ, ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਕਰਮ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਵੇਗਾ ਪੂਰੇ ਤੇਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਅਜਾਲੀ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਐਵੇਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਔਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ। ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਲੀਸਿਆ, ਸਵਰਗ ਰਾਜ। ਤੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਕਾਰਜ ਨੇ ਸਾਡੇ? ਯੂਥ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਹੁਣੇ, ਆਮੀਨ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਸੈਕੰਡਲੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਕਰਮ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੰਗੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ, ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਲਈ, ਪਾਪ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੈਠੀ ਆ, ਮੋਸਟਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ? ਸਾਰੇ ਜਣ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੀਏ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਆ? ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਕੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।
परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, पर परमेश्वर आत्मा दे पवित्र आत्मा दे जो फल है वो साडे कोल नहीं है, क्योंकि बिना आत्मा तो कोई परमेश्वर का नाम नहीं ले सकता। आत्मा सारे कोल है। जदों असीं बपतिस्मा लैने आ, तौबा करते हैं, अपने पाप तो इकरार करते हैं, तो फिर ही परमेश्वर के नाम दे विच अगे बढ़ते हैं। प्रभु का आत्मा है या, पर पवित्र आत्मा दे जो वरदान है वो चीज की कमी है। परमेश्वर के वचन दे विच लिखा, जदों वो अपने पूरे तेज के सिंघासन के उपर बैठ के आवेगा न्याय करन, ते भेडां नूं भेडां वाली साइड ते और बकरियां नूं बकरियां वाली साइड ते कर दिता जाएगा। भेडां किस चीज नूं दर्शाउंदियां ने, किस चीज नूं दर्शाउंदियां ने भैन उषा जी? भेडां किस चीज नूं दर्शाउंदियां? भाई नंदा जी, भेडां किस चीज नूं दर्शाउंदियां ने? वफादारी नूं। भाई मलकीत जी, किस चीज नूं दर्शाउंदियां भेडां? किद्दां दर्शाउंदियां शैतान नूं? वफादार भेड़ बकरी ते रह नहीं सकदी भाई जी। ते तां ही तां लिखिया ना कि भेडां नूं भेडां वाली साइड ते कर दिता जाएगा। जेड़ी भेड़ हमेशा अपने अजाली दी आवाज नूं सुनदी है, बकरी इधर दी इधर जा सकती है। भेड़ चंगे कर्मां नूं, क्योंकि परमेश्वर के सज्जे हथ तां ओही लोग बैठणगे ना जिन्हां ने चंगे काम कीते होणगे। ये चीज नहीं है कि भेड़ इधर दी इधर हो जाएगी। जदों भेड़ दा अजाली भेड़ नूं आवाज मारदा ते भेड़ उहदे पिछे आउंदी है। जे भेड़ किते फस भी जाती है तो उहदा अजाली उसनूं बचाउण जांदा, जिवें साडा खुदा सानूं बचाउण लई आया सी। सानू लोड़ है भेडां वर्गे बनन दी, ना कि बकरियां वर्गे, क्योंकि बकरियां परमेश्वर के वचन दे विच लिखियां कि खब्बे पासे आउणगियां ते खब्बे पासे ओही लोग होणगे। भाई जी, हੱਸਣ वाली गल नहीं है, परमेश्वर का वचन है, इसनूं गंभीरता दे नाल लो। भैन जी, इस हੱਸਣ वाली गल नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। इस वचन नूं अपने पूरे ध्यान नाल सुनो। जे एवें हੱਸ के असीं चले जावांगे, शैतान साडे कोल साडी बरकत जिहड़ी है वो भी खो लवेगा। ते अज सारे लोग इस जगह ते बरकत लैण लई आए ने। कोई एक बंदा हत्थ खड़ा करके दस दे जो शराब लैण लई आया। बरकत सानू किवें मिलेगी? परमेश्वर के वचन नूं फॉलो करन दे। हुणे असीं वचन दे विचों सिੱਖਿਆ कि अपने पैर नूं भैड़ी चौकसी ना रख। एवें साडी चौकसी नहीं है। चौकसी दे नाल सुनो, भेडां नूं भेडां वाली साइड ते और बकरियां नूं बकरियां वाली साइड ते कर दिता जाएगा। तुहाडे कर्मां नूं दर्शाउंदी आ ओह। जिस बंदे दे चंगे कर्म होणगे वो परमेश्वर दे सज्जे हत्थ होवेगा, और जिस बंदे दी लाइफ दे विच कंटिन्यू पाप होणगे, बकरियां वाली लाइफ, फलानी जगह ते माड़ा जिहा हरिया घाह वेख लिया, उधर ही मुंह मारन तुर गई। वो घाह और मुंह मारना किस चीज नूं दर्शाउंदा है? जदों तुसीं परमेश्वर दे नाम तो दूर हुंदे हो, किसी होर जगह जाना स्टार्ट कर दिंदे हो परमेश्वर दे नाम नूं छड्ड के। क्योंकि जिहड़ा अजाली है ओहदियां भेडां जिहड़ियां ने वो अजाली दी आवाज़ नूं सुणदियां ने। जे अजाली ने कहा ना आह वाला घाह खाना तो यही घाह खाणगे, क्योंकि अजाली ने इस जगह ते उन्हां नूं खिलारिया। अज लोड़ है सानू भेडां बनन दी, अपने अजाली दी आवाज़ नूं सुणन दी। साडा अजाली कौन है? खुदा यीशु मसीह, परमेश्वर, जो मुर्दियां दे विचों तीसरे दिन जी उठिया। मैं घमंड करांगा याकूब दे खुदा उत्ते, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। साडे पापां लई दुनिया ते आया, मर गया,
ਗਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਘਮੰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਜੋ ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਕੇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਕੋਰਸ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਵਾ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਬਦਲੀ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਆਰਾਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਵੀ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ? ਹਰ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਨਸਟੈਂਟ ਹੀਲਿੰਗ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣਨਾ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਫਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਟਾਹਣੀ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਉਹਦਾ ਮਾਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਛਾਂਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗ 'ਚ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਾਲੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇਗਾ, ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਸੁਆਹ ਕਰ ਦੇਗਾ ਨਰਕ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਫਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਫਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਆ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਡੇਲੀ। ਕੰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਰਮ ਆ। ਕਰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਸਾਂ ਨੌਵਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਣ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾਢੀ ਦੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਆ? ਅੰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਾਰਜ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਚੰਗਿਆਈ। ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਤੀਰ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੀ ਅੱਖ ਚੋਂ ਸ਼ਤੀਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਹੋਰ ਘੱਟਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਆ। ਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਭ ਦੀ ਦੌੜ ਕੀ ਆ? ਸਵਰਗ ਰਾਜੇ ਦੀ। ਜੀਵਨ ਵਾਲੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਫਲ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਆ। ਇਸ ਵਚਨ ਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੀ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਫਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਾ, ਉਹ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਣੇਗਾ, ਉਹ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਵੀ ਵਚਨ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਗੋਪੀ ਜੀ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਸੀ, 1 ਘੰਟਾ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ, ਬਸ 1 ਘੰਟਾ ਵਚਨ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਜੇ ਕੁਝ ਹੈ ਆ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਫਲ ਆ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਫਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹ 2 ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲ ਹੈ। ਫਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ? ਕੀ ਸਾਰੇ ਜਨ ਬੋਲੋ, ਕੀ ਸੀ? ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਚੌਕਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਭੈਣ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਗ ਦਾ ਸਰਫਾ ਨਾ ਕਰ। ਸੰਗ ਦਾ ਸਰਫਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਦੁਆ ਕਰ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਚੋਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਸੀ? ਹੋਰ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਕੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਸੀ? ਸਭ ਜਨ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀਏ, ਕੀ ਸੀ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ? ਫਲ। और तीसरा पॉइंट सी कर्म। जिस बंदे को पवित्र आत्मा वो अपना फल देगा, वो हर बंदे ना वचन दी गल्लां ही शेयर करेगा। और तीसरा पॉइंट कर्म। जदों वो कर्म करेगा, कर्म किस तरह दे होणगे उहदे? क्योंकि जेड़े उहदे कर्म आ उसनूं पवित्र आत्मा गाइड कर रहा है। वो हमेशा चंगे कर्म ही करेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा तुहानू कदी कोई गलत करन दी गाइडलाइन नहीं देगा। ये चीज तुहानू अलाउ नहीं करेगा कि तुसी गलत कोई चीज करो, क्योंकि वो पवित्र आत्मा है। जिस बंदे को पवित्र आत्मा दी लाइफ च फल है, पवित्र आत्मा दे नाल चंगे कर्म ने। क्योंकि जिस बंदे को पवित्र आत्मा वो माड़ा कर्म करन लग्या, माड़ा काम करन लग्या, उहदे दिमाग दे विच 100 चीज़ां हुंदियां। यूथ ये चीज़ साडे दिमाग च आउंदी है ना, जदों ये चीज़ आउंदी आ, जदों साडू भाई जी जदों तुसीं पवित्र आत्मा दे विच हुंदे हो, कोई माड़ा कर्म करन लग्या, तुहानू ये चीज़ आउंदी ना दिमाग च, मैं की करन लगा, आउंदी। क्योंकि पवित्र आत्मा तुहानू कदी भी गलत करन दी इजाजत नहीं देगा। पवित्र आत्मा पाया होया बंदा हमेशा चंगे कर्म ही करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर दे खौफ दे विच आ, परमेश्वर दे डर दे विच आ। जो बंदा परमेश्वर दे डर दे विच आ, वो कदी किसी दा बुरा नहीं करेगा। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा सानू ये चीज अलाउ नहीं करता। उस बंदे की लाइफ चो हमेशा अच्छाइयां ही निकल गईयां। एक पवित्र बंदे वाल वेख के हजारां रूहां बच सकदियां ने। किस तरह बच सकदियां ने? पवित्र आत्मा पाए हुए बंदे की लाइफ च फल आते, उहदे चंगे कर्म आते, क्योंकि उहदी एक जो पवित्र आत्मा पाया हुआ इंसान है ना, उस बंदे नूं लोकी फॉलो करते हैं। हालेलुया। करते हैं ना असीं फॉलो? उच्ची आवाज ना बोलिए, फॉलो करते हैं या नहीं करते? कि असीं उस चीज नूं फॉलो करते हैं,
ਜੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੱਛਾਈਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੇਰ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਹੀ ਕਰਨੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚਾ। ਧਰਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵੀ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਚੌਕਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੌਕਸੀ ਵਚਨ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੌਕਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਨੇ। ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਫਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਿੰਪਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਜੋ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਵਚਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ। ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਫਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਮਿਨੀਮਮ 1 ਘੰਟਾ ਬ੍ਰੇਕ 'ਚ ਬੈਠੋ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਦੀ ਵੀ ਅਜਮਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੌਂਗ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਜਮਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਏਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਲ ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੱਲ ਸਕਾਂ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਾ ਸੱਜੇ ਮੁੜਾ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਮੁੜਾ। ਸਿੱਧ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀ? ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲਏ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਧ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸਿੱਧ ਸੀ। ਹਨੂਕ ਸਿੱਧ ਸੀ, ਏਲੀਆ ਸਿੱਧ ਸੀ। ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਸਿੱਧਤਾ ਐਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਹਰ ਟਾਈਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਰ ਟਾਈਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤ ਉਠਾ ਲਈ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧ ਹੋਏਗੀ। 2 ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜੋ ਪੈਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲ ਵਾਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਉਠਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਅਯੂਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਕੋੜ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਰ ਜਨ ਜੋ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਅਯੂਬ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੁਣਿਆ ਸਭ ਜਨ ਨੇ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ? ਹਰ ਜਨ ਨੇ ਅਯੂਬ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ, ਉਹ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫੇਰ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਭੈਣ ਊਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਯੂਬ ਵਾਂਗੂ ਸਿੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਯੂਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧ ਹੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਪਰ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਿੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਧ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਬਰਾਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ। 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਜੇ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਮੰਗ ਲੇ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਪ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਲਈ। ਅਬਰਾਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਐ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਜੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ? ਕੋਈ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ। ਉਹ ਸਿੱਧ ਸੀ, ਸਿੱਧਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਆ। ਕੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਭ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਈ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਮੈਂ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਲਈ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਮੈਂ ਚਰਚ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਯੂਬ ਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਿਪਤਾ ਆ ਗਈ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਖੋ ਲਿਆ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਈਮਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆ, ਸਿੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਐਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਉਸ ਮੂਰਖ ਔਰਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਸੀ ਸਿੱਧਤਾ ਉਹਦੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਿੱਧਤਾ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਆ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸੇਧ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਤਾ ਸੇਮ ਚੀਜ਼। ਸਾਡਾ ਲਕਸ਼ ਸਿੱਧਤਾ, ਸੇਧ ਹੁੰਦੀ ਲਕਸ਼, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਏਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਨ ਦਾ ਇਹੀ ਏਮ ਆ, ਸਵਰਗ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾਉਣਾ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਵਰਗ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ, ਉੱਪਰ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੌੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ,
ਪੌੜੀ ਦੇ ਸਟੈਪ ਕੀ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੌੜੀ ਦੇ ਸਟੈਪ ਕੀ ਆ? ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲ, ਤੀਸਰਾ ਸਟੈਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ, ਫਿਰ ਸਿੱਧਤਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿੱਧਤਾ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸਿੱਧਤਾ ਵਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਣ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੱਧ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਾ ਕੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਿੱਧ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਆ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਫਲ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ 1 ਘੰਟਾ ਪ੍ਰੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਭ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਲੂਣ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, 1 ਘੰਟਾ ਪ੍ਰੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਆ? ਕੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਫਲ ਹੈ ਆ? ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਜਮਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਓ। 1 ਘੰਟਾ ਬਸ, 1 ਘੰਟਾ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਭ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਅੰਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ। ਅੱਖ ਝਮਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਤੇਜ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਖ ਝਮਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲੋ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਫਲ ਦਿਓ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਵਾਲੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕੇ। ਜੀਵਨ ਵਾਲੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਲਿਖਾਉਣ ਲਈ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਸਭ ਦੀ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਵਾਲੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਜੋ ਪ੍ਰੀਸ਼ਰਮ ਉਹ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਹਨੇ ਸੋਨਾ 30 ਕੈਰਟ 24 ਕੈਰਟ ਦਾ ਹੋਣ ਲਈ ਅੱਗ ਦੇ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸ ਸੋਨਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਵਾਲੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏਗਾ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਬਿਤਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਜੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣ ਲਏ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣਨੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੂਰੀ ਚੌਕਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਚੌਕਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਲੈ ਸਕਣਾ 10 ਮਿੰਟ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੈਣਾ ਭਾਈ ਜੀ। हेलो 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 हालेलुया। और दिल तो सुनिया ना, हासे ना मैं उत्तर देता, मैं क्या भी पैसे तो यही खर्च कर रहे थे, पास्टर कोई और बुलाई।
ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਅੱਜ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हाँ, बहुत अच्छा मैसेज 3 पॉइंट दिते गए हैं। पवित्र आत्मा होना जरूरी है। और दूसरा की सी? हाँ, उच्ची बोलो, पीछे उच्ची बोलो। मैं देखना जो ना सुनिया भी है कि नहीं, उच्ची ना बोलो। की सी? हाँ, तुसी इत्थे आके प्रचार करने की तैयारी करेगा। हथ खड़ा कर। झूठी बोलता फल लैके आवांगे। झूठ बोलिया कौन है जिहड़ा इस मंच ते आके खुदा दे वचन दे विचों बोलण दे लई तैयार है? जानदे जद तो 2 हफ्ते पहले मेरे ख्याल नाल 5 या 6 सी असी चर्च दे विच। मैं ना 5-6 मेरे ख्याल 4 या 5 जाने होने असी चर्च। मैं किसी नूं बोलिया, मैं क्या उठो इस पुलपट ते जा और थोड़ा लीड कर। 5-6 जाना च मैनूं पता की क्या कहते पास्टर जी नहीं हुण नहीं फेर किते। पर 2 हफ्ते तो बाद आके लीड कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं शायद किसी होर नूं बुलाउंदा, कोई आउंदा भी कोई अच्छा कोई जबरदस्त प्रचारक जो बहुत फेमस होए आएगा। एक दिन शायद आएगा, एक दिन दी ब्लैसिंग मिलेगी। पर जिहड़ी ब्लैसिंग है ना, ये मेरे ख्याल नाल सदा सदा दी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं कहना ये ब्लैसिंग है, ये आशीष है, ये सदा दी आशीष है। तुहाडे बेटे और तुहाडियां बेटियां प्रचार कर रहे हैं, वचन दे रहे हैं, लीड कर रहे हैं, अच्छी वर्शिप कर रहे हैं और खुदा दी जेहड़ी ब्लैसिंग है ओनू वंड रहे हैं। हालेलुया, ये आ फल। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ब्लैसिंग की है? ब्लैसिंग वो है जेड़ा फल लेके आंदा। मैं कहना कि आज यूथ फल लेके आ रहे ने और जो रह गए ने, बाकी रह गए ने, आने वाले टाइम च वो भी लेके आउणगे। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए तैयार करना है, अपने आप को तैयार करना है। मैं कह रहा था कि शायद पहली बारी मैं, क्योंकि मैं खुद पहस रहा और इन्ना टाइम हो गया सेवकाई नूं। मैं यूथ कन्वेंशन मैं बहुत देखी है, पर मैं क्या टाइम होएगा, ये फर्स्ट टाइम होएगा जिथे यूथ ही वर्शिप करनगे, यूथ ही प्रचार करनगे और सब कुछ वो करनगे। हालेलुया, हालेलुया। मौका देता है अगे आउंदा और अच्छा मौका है, बहुत अच्छा है। और दुआ आ, ये प्रेयर आ कि आने वाले टाइम दे विच ये पूरा नगर इसी तरह का हो जाए। हो सकता कि नहीं? हो सकता कि नहीं? फिर आमीन बोल दो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पौलुस पता की खुदा दे कलाम च कहंदा मैं चाहुंदा जिद्दां दा मैं उदां दे तुसी भी हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। जिद्दां दा मैं उदां दे तुसी भी हो जाओ। तुसी भी खुदा दे गाड़ी किया फल लियाउण वाले हो जाओ, खुदा दे वचन नूं अगे पहुंचाउण वाले हो जाओ, खुदा दे कलाम नूं दूसरे तक वंडण वाले हो जाओ। हो सकदा या नहीं? आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और आज दा टाइम है परमेश्वर दा, ये समय आ क्यों असी परमेश्वर तो अलग रहने आ, क्यों असी परमेश्वर तो दूर रहने आ, क्यों पाप लगातार आ। जेकर देखे ना आज के टाइम दे विच देख लिया बीमारी कंटिन्यू की आ, अलग अलग नवियां नवियां बीमारियां आ रही कि नहीं? बहुत सारी विपता आ रही है, बहुत सारी परेशानी आ रही है, जहमत आ रही है और लगातार असी लास्ट टाइम दे विच जा रहे हैं। लास्ट टाइम च आखिर दे टाइम दे विच कलाम दे अनुसार देखोगे ना, आखिर दे टाइम दे विच असी किया चल रहे हैं। और बेशक तानू अपने शरीर के नाल ते पता नहीं लगेगा, पर शैतान दे बहुत वड्डे और जोरदार काम हो रहे ने। जेकर खुदा दा काम है ना तो शैतान नू भी पूरी पहुंचल पाई हुई है। उन्होंने पता कि मेरा समा की है थोड़ा थोड़ा रह गया, मेरा समा कहना थोड़ा रह गया, इसलिए वो भी पूरे जोर से काम लगा होया कि ज्यादा तो ज्यादा मैं कलीसिया वानू किया पटका दवा। असी कहने भी दूसरे लोगों को फड़ेगा, नहीं, दूसरे नहीं फड़ना, उन्हें सब तो पहले तो रब दे लोगों को फड़ना है, खुदा दे लोगों को फड़ना है। जेडे वचन दे चलते हैं ना, प्रेयर से चलने लगते हैं, थोड़ा जिहा वधदे उन्होंने जाके फड़ना है। इसलिए चौकस रहना है और जे खुदा दी असल आशीष नूं पाउणा वा, असल आशीष नूं बहुत वधिया कहा गया फल। हालेलुया। 5 की कर दो, डबल कर दो। जो मिल गया ना
जो वचन मिल गया इस मिट्टी दे विच जाके ना नपियो आ जिहड़ा शरीर है ना मिट्टी दा इहदे विच दफन ना कर दो एक हैगा इत्थे बंद कर लियो बाद ऊपर जाके कहना इहनूं फड़ के कित्थे सुट्टो अंधकोर दे विच सुट दो मैं दिता सी पर इहने डबल नहीं कीता जिन्नू 5 दिते उहने जेकर डबल कीता अपने नाल किसे होर नूं भी बचा लिया खुदा दी आशीष ओहदे कोल आ हालेलुया 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 ये काम परमेश्वर ने तुहानू भी दिता आ ਅਸੀਂ आए ऐसे करके कि ਅਸੀਂ महिमा बनीए महिमा दा कारण बनीए परमेश्वर दी खुदा दी की करिए महिमा दा कारण बन जाइए खुदा दी महिमा करिए और साडियां जिंदगियां परमेश्वर दी महिमा दा कारण बन जाए हालेलुया हालेलुया और ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਆ और ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ परमेश्वर ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਮਿਲ ਜੇ ਆ ਮਿਲ ਜੇ ਆ ਮਿਲ ਜੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਵਾ परमेश्वर ਦੇ ਵਾਸਤੇ खुदा दे वास्ते ओदे कलाम दे वास्ते और शैतान और अंधलोक दी शक्तियां दे नाल लड़न दे वास्ते हालेलुया हालेलुया साडी लड़ाई लहू ते मांस दी नहीं है किदे नाल आ अंधकोर दियां उन शक्तियां दे नाल आ जेड़ी ऊपर की घुमदियां रहंदियां ने तैयारी कर रहे जो उन्हां नाल लड़न दे तैयारी कर रहे अहीं ते आपस दे विच ही लड़न तो वेल नहीं मिलदा तो उन्हां कित्थों लड़ना है कर रहे हो ना बिना प्रेयर तो बिना आत्मा बिना पवित्र आत्मा तो बिना फल तो तुसी ओदे नाल की आ लड़ नहीं सकदे ओ नाल लड़ना है उन्हें शक्तियां दे नाल उते फतेह पाउणी है जित पाउणी है फिर असी खुदा दे विच खुदा दे वास्ते फल लेके आ सकते हैं हालेलुया 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 थोड़ा समय सिर्फ प्रे करनी है मैं उसके बाद असी लास्ट प्रेयर करांगे और इस सभा ਨੂੰ समाप्त करांगे और खाना खा सकते उसके बाद पर ये समय है कि असी थोड़ा समय प्रे करिए दुआ करिए प्रार्थना करिए और प्रार्थना ये करिए कि ये जो काम है ये रुके ना ये जो ब्लेसिंग है वो रुके ना बल्कि होर जो लोग होर जो पुल्ले ने जो पटके ने वो भी परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो जान और अपने आप को तैयार कर सकन और फल लेके आओ हालेलुया हालेलुया मेरे नाल दुआ करनी है सारे मिलके मैं चाहना कि थोड़ा समय असी अपने स्थान से खड़े हो जाएंगे बस अपने सामर्थ्य से अभिषेक मुझे कर दे सब मिलके गाइए सब मिलके खुदा दी महिमा करिए अपना मुंह खोल दो कोई भी अपनी आंख को ना खोले मैं भाइयों ने इसके पीछे जाना चाहता कोई अपनी सब खुदावन की महिमा करे अपने हाथ को उठाते हुए खुदावन की तारीफ करते हुए कि परमेश्वर पिता इस समय खुदावन अपने सामने रखो प्रभु परमेश्वर अपने मनसा में रखो प्रभु परमेश्वर अपनी करुणा में रखो प्रभु परमेश्वर जिंदा यहोवा अपने जलाल में रखो परमेश्वर अपने सामने रखो प्रभु परमेश्वर इसलिए रखो प्रभु परमेश्वर
खुदावन अपने रूह ना छूना यीशु अपने साम अपने ना छूना यीशु और अपने पासा भी ना छूना रूह आपके हाथ में खुदावन यीशु नाम से खुदावन ने रूह आप छुटकारा देने लिए आओ प्रभु परमेश्वर अपने साथ अपना फजल का दे प्रभु उपस्थिति देना प्रभु परमेश्वर अपने सामने देना छूट देना प्रभु परमेश्वर प्रभु तमाम जानू ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਚਾਏ ਜਾਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਾਓ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸ਼ੀਦਾ ਰਬਾ ਸ਼ੀਦਾ ਰਬਾ ਫੈਸਨਾ ਰੱਖਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਅਨਾਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਔਰ ਆਤਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਔਰ ਜਦ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਚ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ सब यार बोल दो जानसी दी
ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਬਿਸਰੀ ਵਾਲਿਆ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਰਾਣੀ ਆ। ਭੈਣ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਾਈਓ, ਪਿਛਲੇ 11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਚਲ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਰ ਗਈ ਸੀ, ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਮੇਰੀ। ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ, ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੇ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਏ ਸੀ। ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਾਈਓ, ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਓਰ ਨੇ ਸਟਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਿਸਤਰੀ ਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਾਈਓ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮੰਜਾ ਢਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸਾਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਦਿਓਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਆਏ, ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ 10-15 ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਡੇਲੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਏ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਗਾੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਹੋਈ। ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਰੋ ਕੇ ਅੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਦਾ। ਮੇਰੇ ਚਿੱਕੂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਸੱਜੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਵੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆ। ਬਾਕੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਰਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਆ ਬੱਚੀ ਆਈ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਸੀ। ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। Thank you.
जोत मैया खाना वाला जोत